Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Okay. Hello, the audience. It's a lovely morning out here. I'm your host Hassan Prottoy, just in the city of Dhaka, and it's quite interesting that the weather today is very hot and it's not shining out there. And I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty, near and far wherever you are. And how was your weekend? As we are starting a new week, what's your plan? And if you're stuck in a jam, just like we are reading this article about traffic problem, I think you will find it interesting. So before reading this article from Daily Star, I would like to remind you that you can also read the article with us. For reading this article with us, you have to set the resolution to 480 pixel or at least high resolution in your mobile phone. So without further delay, I would like to call our esteemed member, Mr. Rajiv, to start the article for us. So, Mr. Rajiv, let us begin. Please turn on your mic. Hello, sir. Okay, I can hear you, Mr. Rajiv. Please Yes, sir. begin. Hmm. How can Dhaka solve its traffic problem? If I had $1 for every time I have heard that traffic was particularly bad today, I could have retired already. Over the years, people have hazarded various suggestions as to the cause of the terrible Dhaka traffic and its potential solution. Causes include not enough route for all the cars, poor traffic management, or a lack of operational signal, lack of lines, and insufficient number of buses, including school buses, too many rickshaws, and the disorderly movement of pedestrians. Each cause suggests its own solution. Build more routes, flyovers, elevated expressway, modernize traffic management, and fix the traffic signal, mark lanes clearly, ban rickshaws, throw pedestrians in jail if they fail to use foot over bridge. Some of those solutions have been attempted. The result, well, the traffic follows sure hasn't improved, but as the cars continue to gain right, so spelling take away Priority. priority on the roads. Our area gets ever more polluted and road crashes become ever more frequent. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি, খুব সুন্দর একটা লাইন দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এটা হচ্ছে রূপকের সুন্দর ব্যবহার। এটা লিখেছেন হাউ ক্যান ঢাকা সলভ ইটস ট্রাফিক প্রবলেম, এটা লিখেছেন ডেবরা এফ রমসন। কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট নেম ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট ইলাস্ট্রেশনটা দেখেন, ঢাকা সিটিতে যারা যাতায়াত করছে এই ছবিটা কিন্তু বোঝাচ্ছে কি পরিমাণ পলিউশন এখানে। সবাই গ্যাস মাস্ক পরে আছে। We can see BRTA bus, truck, and local buses all around, and also pedestrians. Okay, so first line that I can, if I had $1 for every time I've heard that traffic was particularly bad today, I could have retired already. So বলা হচ্ছে যে আজকের দিনের ট্রাফিকটা বিশেষত খারাপ, মানে আজকের দিনে ট্রাফিকের অবস্থা খুব বাজে। যদি এইটা শোনার জন্য প্রতিদিন আমাকে একটা করে ডলার দেওয়া হইতো, তাহলে এতদিনে আমি রিটায়ার্ড করে ফেলতাম, মানে তার এনাফ টাকা হয়ে যেত যে আর চাকরি করা লাগবে না, আমি রিটায়ারমেন্টে চলে যেতাম। উনি এই লাইনটা বলেছে যে তার মানে প্রত্যেক দিনই ট্রাফিকের অবস্থা একই। Over the years, people have hazarded various suggestions as to the cause of operational signals. Sorry, okay, Over কোথায় the গেল? years, Cause of the terrible Dhaka traffic and its potential solutions. Causes include Causes include not enough roads for all the cars, poor traffic management or lack of operational signals, lack of lanes, an insufficient number of buses, including school buses, too many rickshaws, and the disorderly movement of pedestrians. Each cause suggests its own solution. Build more roads, flyovers, elevated expressways, modernize traffic management, and fix the traffic signals. Mark lanes clearly, ban rickshaws, throw pedestrians in jail if they fail to use foot over bridges. তো এইখানে
Some of these solutions have been attempted. The result? Well, the traffic flow sure hasn't improved, but as cars continue to gain priority on the roads, our air gets even more polluted and road crashes become ever more frequent. Okay, so Mr. Rajiv, second para থেকে over the years translate করি একটু. Okay, sir. Over the years, মানে পুরো বছর জুড়ে people have hazard various suggestion as to the cause of the terrible traffic, Dhaka traffic and its potential solution. People have hazard various হ্যাজার্ডেড suggestion. হ্যাজার্ড মানে আমরা জানি হচ্ছে দুর্ঘটনা, কিন্তু যে এখানে যখন Can I সাজেশনের put কথা up? আসছে, দ্যাট মিনস হচ্ছে জি মতামত স্যার। দেওয়া। তারা বছর বেশ অনেক বিভিন্ন বছর ধরে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের মতামত দিয়ে আসছে, এরকম দিয়ে কিছু। আসছে, হ্যাঁ এটাই বোঝাচ্ছে। সারা বছর জুড়ে মানুষ মানুষজন সাধারণ বা না না, জনগণ সারা বছর ধরে না, বছর বিভিন্ন বছর ধরনের মতামত দিয়ে এসছে। অনেক বছর ধরে এটা বলা যায়, ওভার দ্য ইয়ার্স, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটাও বলা যায়। পুরো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনগণ বিভিন্ন ধরনের মতামত দিয়ে আসছে টু অ্যাজ আ কজ অফ টেরিবল ট্রাফিক, ঢাকার ভয়ানক যানজটের জন্য সম্ভাব্য সমাধান দিয়ে আসছে বা আলোচনা করছে, এরকম কিছু। কজেস ইনক্লুড নট এনাফ ফ্রুটস, এর কারণগুলোর মধ্যে যুক্ত আছে নট এনাফ ফ্রুটস, পর্যাপ্ত পরিমাণ রুট না থাকা ফর অল দা কার্স, মানে গাড়ি গাড়িগুলোর জন্য। কার্স বলতে গাড়িগুলোর জন্য। পোর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, মানে খুবই নিম্নমানের ব্যবস্থা, যানজট ব্যবস্থাপনা, অর লেক অফ পটেনশিয়াল সিগন্যাল, অথবা ওই যে লেক অফ সিগন্যালগুলো আছে না, ট্রাফিক সিগন্যাল, এগুলো যে অপারেশনাল মানে এগুলোর অভাব, সচল সচল সিগন্যালের অভাব, মানে অনেক জায়গায় সিগন্যাল কিন্তু কাজ করে না, এটার কথাই বলা হয়েছে যে এটারই অভাব আছে, সচল সিগন্যালের অভাব আছে। ওকে স্যার। লেক অফ লেন্স, মানে রাস্তার অভাব, অ্যান্ড ইনসাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ বাসেস, অপর্যাপ্ত পরিমাণ বাসের কারণে, না থাকার কারণে, বাস না থাকার কারণে, এবং স্কুল বাস যার ইনক্লুডিং মধ্যে রয়েছে। স্কুল বাস রয়েছে। টু মেনি রিক্সাস, অতিরিক্ত রিক্সা, অ্যান্ড ডিসঅর্ডারলি মুভমেন্ট অফ পেডেস্ট্রিয়ান, মানে এটা বলেন তো দেখি, পথচারীরা এলোমেলো চলাফেরা, সোজা কথা। এলোমেলো চলাফেরা গেছে, হুট করে ডিসঅর্ডারলি সামনে দিয়ে এলোমেলো, দৌড়াদৌড়ি করে পথচারীদের এলোমেলো চলাফেরা। চলাফেরা, হ্যাঁ। তারপর ইচ causes suggest its own solution. Easy cause, sorry, প্রতিটা কারণই প্রতিটা এর কারণে তার নিজস্ব সমাধান, এরকম। সমাধানকে সাজেস্ট করছে বা দিচ্ছে, কারণটাই সমাধানটা দিয়ে দিচ্ছে, এটাই বলা হচ্ছে। Yes. এখন So, সমাধানগুলো বুঝাইতে কি কি? পারতে। হ্যাঁ, এটা একটু পুরো লাইনটা একসাথে ট্রান্সলেট করতে হবে, যে প্রত্যেকটা কারণই তার নিজস্ব সমাধানকে সাজেস্ট করছে। বিল্ড মোর রোডস, মানে বিল্ড মোর রোডস, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মানে নির্মাণ করতে হবে। বেশি রাস্তা নির্মাণ করতে এবং ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করার জন্য। মডার্নাইজ ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিক্স দ্য ট্রাফিক সিগন্যাল, ট্রাফিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা যেটা আছে, ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনার মডার্ন আধুনিকায়ন আধুনিকায়ন করার করতে কথা হবে বলা হয়েছে। এবং এন্ড ফিক্স দ্য ট্রাফিক সিগন্যাল, ট্রাফিক সিগন্যালগুলো নির্দিষ্ট করতে। এটা ঠিক করতে হবে। ওই যে নষ্ট সিগন্যাল পেয়েছিলাম না, সিগন্যাল কাজ করে না, এই কারণে পুলিশ দাঁড়ায় থাকতে হয়। তারপর ঠিক করা। মার্ক লেন্স ক্লিয়ারলি, রাস্তাগুলা মার্ক মার্ক করে দেওয়া, যে কোনটায় বড় গাড়ি যাবে, করে। কোনটায় রিক্সা যাবে, কোনটায় সাইকেল যাবে, ইমার্জেন্সি লেন কোনটা, এই মার্ক করে দেওয়া স্পষ্টভাবে। ওকে স্যার। ব্যান রিক্সা, রিক্সাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া। থ্রো পেরিস্টেট ইন আ জেল ইফ দে ফেল টু ইউজ দ্য ফুটওভার ব্রিজ, পথচারীদেরকে স্যার জেলে নেওয়া হবে যদি তারা ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে। হ্যাঁ, ছুঁড়ে ফেলা, পথচারীদের জেলে ছুঁড়ে ফেলা যদি তারা ফুটওভার ব্রিজেস ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। তারপর সাম অফ দোজ সলিউশন হ্যাভ বিন অ্যাটেম্পট, তার মধ্যে কিছু সমাধান
অলরেডি নেওয়া হয়ে চেষ্টা নেওয়া কার্যকর হয়েছে, হয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, অ্যাটেম্প্ট মানে চেষ্টা করা। চেষ্টা করে দ্য রেজাল্ট, ফলাফলটা ভালো, দ্য রেজাল্ট ওয়েল দ্য ট্রাফিক ফলো শিওর হ্যাজেন্ট ইমপ্রুভ। এর ফলাফল হচ্ছে যে ভালো, বাট ট্রাফিক রুল শিওর হ্যাজেন্ট ইমপ্রুভ। ট্রাফিক ফ্লো, প্রবাহটা এখনো আহ, উন্নতির দিকে না, এরকম কিছু স্যার। না, এটা একটু ডিফারেন্ট মিনিং আছে, তো যে শিওর ট্রাফিকের হ্যাজেন্ট যে গতিটা আছে, ট্রাফিকের যে ফ্লোটা, প্রবাহটা আছে, সেটা এখনো এটার উন্নতি হয়নি। উন্নতি হয়নি। হুম। ওকে স্যার, বাট এজ কার্স টু কন্টিনিউ গেইন প্রায়োরিটি অন দ্য রোডস, কিন্তু যেহেতু কার্সরা নিয়মিতভাবে আহ, অগ্রাধিকার পাইতেছে স্যার রাস্তায় চলাচলের মানে জন্য। তাদের অগ্রাধিকারটা বেড়ে যাচ্ছে রাস্তায়, প্রাইভেট কারের সংখ্যাটা কিন্তু দিনকে দিন বাড়ছে আমার, এটার কথাই বলা হচ্ছে, তারা গুরুত্বটা বেশি পেয়ে যাচ্ছে। Our air gets ever more polluted and road crash become more frequent. Our air gets more polluted, মানে আমাদের বাতাসটা বেশি দূষিত হয়ে যাচ্ছে, and হুম। road crash become ever more frequent, এবং রুটের অ্যাক্সিডেন্ট, ঘন ক্র্যাশ ঘন গুলো, ঘন অ্যাক্সিডেন্ট ঘন যে। অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে, এটার কথাই বলা হচ্ছে। ওকে, দ্যাটস ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার রাজীব। সো লেটস কন্টিনিউ। আই এম নট শিওর ওয়াই উই আর সারপ্রাইজড, এখান থেকে দেখি একটু শুনি, দেখি এটা পড়েন দেখি মিস্টার রানা, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ওকে, কন্টিনিউ। আই এম নট শিওর ওয়াই উই আর Okay, sir. সারপ্রাইজড, এখান থেকে। I'm not sure why we are surprised. If you try to enable millions of people to move about within a small space, especially by the space hogging private cars, what you will get is congestion. For Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of other cities in the world rather than try untested idea and hope that they will magically work. Here are a few basic truths that are illustrated around the world. The more that cities rely on the automobile for transport, the worse is congestion is, as well as pollution, road crashes, and other problems related to cars. Since cars require so much space for movement and parking, vast amounts of urban land are expanded to accommodate them. As a result, there is less space for trees, parks, and playgrounds. While the cost for housing goes up, we can never build roads as fast as people buy new cars, and wider roads simply in, invite more cars. ওকে, But থ্যাংক the ইউ। opposite, okay, sir. So let's see what we have until now. I am not sure we are surprised. If you try to enable millions of people to move about within a small space, especially via the space hogging private cars, what you will get is congestion. For Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of other cities in the world, rather than try untested ideas and hope that will magically work. Here are a few basic truths that are illustrated around the world. The more that cities rely on automobile for transport, the worse the congestion is, as well as the pollution, road crashes, and other problems related to cars. Since cars require so much space for movement and parking, vast amounts of urban land are expanded to accommodate them. As a result, there is less space for trees, parks, and playgrounds. While the cost of housing goes up, we can never build roads as fast as people buy new cars, and wider roads simply invite more cars. Okay, translate করে দেখি মিস্টার রানা। Okay, sir. I'm not sure why we are surprised. আমি আসলে জানি না কেন আমরা আসলে সারপ্রাইজ হচ্ছি আর কি। আহ, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই টাইপের। ইফ ইউ ট্রাই টু এনভলভ মিলিয়ন্স অফ পিপল, ওকে, এটা হচ্ছে যদি আপনি চান যে একটি ছোট জায়গার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ একসাথে হচ্ছে এক জায়গাতে অন্য জায়গাতে স্থানান্তর করতে চান, স্পেশালি বাই দা স্পেস হগিং প্রাইভেট কার, মানে স্বভাবতই এটা স্পেস হচ্ছে হগিং স্পেস হচ্ছে, হগিং। স্পেস হগিং হচ্ছে জায়গা খেয়ে নেওয়া। এই হচ্ছে রাস্তা নামলে জায়গা একটা বিশাল দখল করে বসে থাকে, ওটার কথাই বলা হচ্ছে। ওকে স্যার, ওকে স্যার, তার মানে হচ্ছে স্পেশালি হচ্ছে
মানে যে কারগুলো বেশি জায়গা খেয়ে নেয়, তো সেই কারের কথা বলা হয়েছে। হোয়াট ইউ উইল গেট ইট কনজাংশন, তো এটা হচ্ছে কিভাবে তুমি কনজাংশন হচ্ছে, আচ্ছা প্রচুর ভিড় এই টাইপের না? কনজেশন, হ্যাঁ, ভিড়, যানজট যেটা। ওকে স্যার, তাহলে ওকে স্যার, হোয়াট ইউ উইল গেট, তাহলে কিভাবে তুমি হচ্ছে, স্যার এটা বাংলাটা কি হবে? ওকে, কিভাবে তুমি প্রচুর ভিড় পেতে পারো এটা ফের। লাইনটা আবার পড়েন দেখি, পুরোটা একসাথে ট্রান্সলেট করতে হবে। Okay, sir. If you try to enable millions of people to move about within a small space, especially by এইটুকু এইটুকু পর্যন্ত দেখি। এটা হচ্ছে একটা ক্লজ, হ্যাঁ। যদি আপনি চেষ্টা করেন যে লাখ লাখ মানুষকে ছোট জায়গার মধ্য দিয়ে আপনি তাদেরকে যাতায়াত করাবেন, বিশেষ করে জায়গা খেয়ে দেওয়া প্রাইভেট কার দিয়ে, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে কনজেশন বা ভিড়, যানজট। okay, sir. তারপর হচ্ছে ঢাকার জন্য এটা সহায়ক হবে For Dhaka, শেখাটা। okay, sir. For Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of other cities in the world. তো ঢাকার জন্য আর কি হেল্পফুল হবে আর কি, অন্য পৃথিবীর অন্য যে শহরগুলো আছে সেইগুলো থেকে এক্সপিরিয়েন্স মানে নিতে পারবে আর কি, গ্রহণ করতে পারবে, rather than try and untested idea and hope that will magically work. Rather than হচ্ছে বরং try understand untest idea, মানে হচ্ছে যে আইডিয়া গুলো আপনার হচ্ছে ব্যবহার করা হয় নাই, আগে আইডিয়া করা হয়েছে কিন্তু তারপরে আর ব্যবহার করা হয় টেস্ট নাই, করা সেগুলো হয়নি আর থেকে কি। আর কি জি স্যার টেস্ট করতে পারবে, and হয়নি। hope that will magically work, এবং হচ্ছে আশা করা যায় এটা হচ্ছে ম্যাজিকের মতো আর কি কাজ করবে। আচ্ছা, এখন পুরো লাইনটা করতে হবে, নাহলে কিন্তু অর্থটা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ইমোশনটা। ঢাকার জন্য এটা সহায়ক হবে যে পৃথিবীর অন্যান্য শহরের যে অভিজ্ঞতা আছে সেখান থেকে শেখা, তা না করে যে বরঞ্চ তারা যে ট্রাই করার চেষ্টা করছে যে আনটেস্টেড আইডিয়া যেগুলো এখনো টেস্ট করা হয়নি, এবং আশা করা যেগুলো আসলে জাদুর মতো কাজ করবে, ওটা করা যাবে না। ওটা না করে অন্যদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখতে হবে, এটা বলা হয়েছে। তারপর Here are a few basic truths that are illustrated around the world. মানে হচ্ছে এখানে কিছু বেসিক সত্য আছে আর কি, যেগুলো আপনার পুরো পৃথিবীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই the more is the more cities rely on the automobile for transport. আহ, মানে অটোমোবাইল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে বেশিরভাগ শহরগুলো এটা হচ্ছে উপর নির্ভরশীল আর কি। The worst is congestion is, স্যার এটা হচ্ছে ভিড়টা আসলে খারাপ নাকি স্যার, এটা বলতে চাই। হুম, যে যতটা খারাপ হচ্ছে এই ভিড়টা, ততটাই হচ্ছে কি। Okay, sir. As well as pollution, road crashes, and the other problem related to car. হুম, মানে সেই সাথে হচ্ছে যে দূষণ, আর হচ্ছে আপনার যে রাস্তায় যে ক্র্যাশেস গুলা হয় আর কি, আপনার দুর্ঘটনা, সংঘর্ষগুলো প্লাস হচ্ছে। হচ্ছে এই যে সংঘর্ষ, এবং আহ, মানে গাড়ি দিয়ে আরো যে প্রবলেম গুলো হয় এই আর কি। Since car require so much space for movement and parking, মানে গাড়িগুলো সাধারণত অনেক জায়গা লাগে আর কি পার্ক করার জন্য আর হচ্ছে যাতায়াত করার জন্য। Vast amount of urban lands are expanded to accommodate them, মানে যে গ্রামের অনেক জায়গা আসলে এই কারণে মানে শহরের, বাসস্থান তৈরিতে আরবান আর কি। হচ্ছে শহুরে। ওকে স্যার, শহরের মানে শহরের অনেক জায়গায় আসলে বাসস্থান, এদের বাসস্থান তৈরিতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। হুম, As a result, ফলশ্রুতিতে there is less space for trees, parks and playgrounds, মানে এর ফলশ্রুতিতে আপনার হচ্ছে আহ, গাছের জন্য, পার্কের জন্য, আর হচ্ছে বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গার স্পেসটা কমে যাচ্ছে। while the cost of housing goes up, যেখানে হচ্ছে আহ, মানে হাউজিং তৈরি, বাসস্থান তৈরিতে সবগুলো ব্যয় হয়ে যাচ্ছে আর কি, এই কারণে হচ্ছে এগুলো কমে যাচ্ছে। আচ্ছা We আচ্ছা। will never build roads হুম, as বলা far as হচ্ছে যে যেহেতু জায়গা কমে যাচ্ছে গাছের জন্য, পার্কের জন্য এবং মাঠের জন্য, আবার অন্যদিকে হাউজিং মানে বাসস্থানের খরচটাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে। হুম, okay, sir. তারপর There will never build roads as fast as people buy new cars, মানে হচ্ছে মানুষ
তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি কিনে তত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা রাস্তা তৈরি করতে পারি না। যত As দ্রুত weather আমরা road যত দ্রুত মানুষ গাড়ি কেনে অত দ্রুত রাস্তাটা কখনোই বানানো সম্ভব না। and weather roads simply invite more cars, এবং হচ্ছে রাস্তাগুলো সাধারণত বেশি গাড়িকে ইনভাইট করে, আমন্ত্রণ জানায় এটা লোকেদের। হচ্ছে রাস্তা যখন বড় হবে এটা কি করে চিন্তা করে গাড়ি আর ওইদিকে বেশি যাবে। ওকে ওটাকে আহ্বান ওকে করে স্যার। যে না ওখানে যাওয়া দরকার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার রানা। সো নেক্সট ইন লাইন মিস্টার রফিক। মিস্টার রফিক, মিস্টার আমজাদ, মিস জিমি, মাইক্রোফোন অন করেন দেখি কি আছেন। Mr. Rafiq, Mr. Amjad, and Miss Jimmy. Anyone there? Okay, Mr. Rafiq এর মাইক্রোফোন টার্ন অন হয়েছে। সো ওকে, মিস্টার আমজাদ শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, তাহলে আর হচ্ছে এখানে এই হচ্ছে মহড়া হচ্ছে তো। আচ্ছা রিপোর্ট। ওকে ওকে, সো ক্যান ইউ রিড, পড়তে পারবেন? শেষ প্যারাটা আপনার জন্য আছে, পরে প্যারাটা। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো, রহমতুল্লাহ। হ্যাঁ জি শুনতে জি পাচ্ছি মিস্টার তুমি কি রফিক। শুরু করবো? বাট দ্য অপোজিট ইজ অলসো ট্রু এখান থেকে। মিস্টার আমজাদ অ্যান্ড মিস্টার রফিক, গেট রেডি ফর দ্য নেক্সট। ওকে স্যার। প্রস্তুত থাকেন, ওকে হ্যাঁ স্যার। ওনার পড়া শেষ হলে রেডি থাকবেন। হ্যাঁ মিস্টার আমজাদ, দ্য অপোজিট ইজ অলসো ট্রু এখান থেকে। But the opposite is also true when roads are permanently closed to cars. All lanes are converted from car lanes to bicycle lanes and to widen footpaths. Much of the former traffic simply disappears. This is known as traffic evaporation. Cities that limit parking through high fees, implement congestion charges, and limit where cars can go while simultaneously improving the quality of public transit and making walking and cycling a more convenient and attractive and safer experience, a decrease in congestion. But not just that, cities that control cars also experience less pollution and fewer road crashes. When the ground level of buildings is used for shops and offices, their rent subsidies that of the flats above, and housing becomes more ওকে, অ্যাফোর্ডেবল, affordable. অ্যাফোর্ডেবল। affordable. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো দেখি কি আছে। But the opposite is also true when the roads are permanently closed to cars or lanes are converted from car lanes to bicycle lanes to widen footpaths. Much of the former traffic simply disappears. This is known as traffic evaporation. Cities that limit parking through high fees, implement congestion charges, and limit where cars can go while simultaneously improving the quality of public transit and making walking and cycling more convenient, attractive, and safer, experience a decrease in congestion. কিন্তু বিপরীতটাও হচ্ছে সত্য। যখন রাস্তাগুলো গাড়ির জন্য পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে, কিংবা যখন হচ্ছে লেনগুলোকে কনভার্ট করা হবে গাড়ির লেন থেকে বাইসাইকেল লেন, এবং ফুটপাথগুলোকে কী করা হবে, ওয়াইডেন, চওড়া করা হবে, তখন ওই যে পূর্বের যে ট্রাফিক ছিল সেটা গায়েব হয়ে যাবে অনেকটুকুই, এবং এটাকে বলা হয় ট্রাফিক ইভাপোরেশন বা ট্রাফিক গায়েব করে দেওয়া। ওকে, তারপর মিস্টার আমজাদ ট্রান্সলেট করে দেখি বাকি লাইনগুলো। সিটিজ দ্যাট লিমিট পার্কিং। Is that limit parking through high fees. সিটিসে মানে পার্কিং টিউলার লিমিট থাকবে, মানে মানে তাদেরকে মানে ওই বিলটা একটু হাই করে দিতে হবে, হ্যাঁ, যে পার্ক করলে অনেক ফি দিতে হবে। দিতে হবে। হ্যাঁ, তারপর ইমপ্লিমেন্ট কনজেশন চার্জেস, জ্যাম মানে লাগালে জ্যাম যেটা লাগালে নিয়োগ জরিমানা দিতে হবে। দাম লাগালে জরিমানা দিতে হবে। অ্যান্ড লিমিট হায়ার কার্স ক্যান গো, অ্যান্ড লিমিট হায়ার কোথায় যাবে, মানে গাড়ি যেতে পারে। কতদূর যেতে পারবে অতদূর নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। হ্যাঁ দিতে হবে। হ্যাঁ,
while simultaneously improving the quality of public transit. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গুলো আরো ডেভেলপ করতে হবে। কোয়ালিটি গুলো আরো ডেভেলপ করতে হবে, কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করতে হবে। মেকিং ওয়াকিং এন্ড সাইক্লিং মোর কনভিনিয়েন্ট, অ্যাট্রাকটিভ এন্ড সেফার। ওয়াকিং এন্ড সাইক্লিং, এখানে সাইক্লিং এন্ড ওয়াকিং মানে হাঁটা চলা, কনভিনিয়েন্ট, অ্যাট্রাকটিভ এন্ড সেফার, এক্সপিরিয়েন্স এন্ড ডিক্রিজ ইন কনভিনিয়েন্ট মানে কন্ডিশন। হচ্ছে সুবিধাজনক করতে হবে। কনভিনিয়েন্ট হচ্ছে সুবিধাজনক, আকর্ষণীয় এবং নিরাপদতর করতে হবে, আরো নিরাপদ করতে হবে। জি। এবং এটার কারণে হচ্ছে উপভোগ করা যাবে ভিড়ের একটু কমতি বা জ্যামের কমতি। তারপর নট জাস্ট দ্যাট, বাট নট জাস্ট দ্যাট, এখানে কিন্তু এটা না, ইট ইজ দ্যাট কন্ট্রোল কাজ অলসো এক্সপিরিয়েন্স লেস পলিউশন। ইট ইজ মানে শহরে দ্যাট কন্ট্রোল হবে, গাড়ি কন্ট্রোল হবে, এন্ড অলসো এক্সপিরিয়েন্স লেস পলিউশন এন্ড ফেয়ার রোড ক্রাশেস। এখানে মানে পরিবেশ দূষণটা ইয়া হবে, কমে যাবে, কম হবে, এন্ড ফেয়ার রোড ক্রাশেস, একটু রাস্তায় হচ্ছে দুর্ঘটনাটাও কমবে, রোড ক্র্যাশ যেগুলো হয়। বলছে যে শুধু এটাই না, যেসব শহর গাড়ি কন্ট্রোল করে তাদের পলিউশনটাও কম হয় এবং তাদের গাড়ির সংঘর্ষটাও কম হয়। এবং পরের লাইনটা খুব ইন্টারেস্টিং, পড়েন দেখি। And the ground level of buildings is used for shops and offices. There are rent subsidies that of the class above, and housing becomes more affordable. যখন গ্রাউন্ড লেভেল মানে নিচের ইয়াটা গ্রাউন্ড লেভেলটা, লেভেল অফ গ্রাউন্ড লেভেলটা বিল্ডিংস ইজ ইউজড ফর শপস, এটাতে মানে দোকানের জন্য ইউজ করা হয়, এন্ড অফিসেস, আবার অফিসের জন্য দেয়ার রেন্ট সাবসিডিজ, তারা মানে আবার ওই ভাড়াগুলা সাবসিডি দেয়, দ্যাট অফ দ্য ফ্ল্যাট অ্যাবোভ, এবং ফ্ল্যাটসও উপরের দিকে ফ্ল্যাট গুলো তো একই, এন্ড হাউজিং বিকামস মোর অ্যাফোর্ডেবল, মানে বাড়িগুলা অ্যাফোর্ডেবল হচ্ছে। এটা আরো অ্যাফোর্ডেবল বলতে কি, হাউজিংটা সাশ্রয়ী হচ্ছে। কারণ হচ্ছে কি, নিচতলাটা যখন, গ্রাউন্ড ফ্লোরটা যখন গ্যারেজের জায়গাতে দোকান হবে এবং হচ্ছে অফিস হবে, সেক্ষেত্রে কি করবে, উপরে যে ফ্ল্যাট আছে সেখানে যে ভাড়াটা ভর্তুকি দিবে। অনেকে চিন্তা করে যে ভাড়া বেশি পাওয়া লাগবে, এই কারণে কি হয়, ফ্ল্যাটের ভাড়াটা বেড়ে যায়। নিচে যদি দোকান হয়, অফিস হয়, সেখান থেকে ভাড়া বেশি আসবে, তখন ফ্ল্যাটের ভাড়াটা কমানো যাবে, মালিকরা কমাতে পারবে, এবং এই কারণে হাউজিং বা বাসস্থানটা আরেকটু অ্যাফোর্ডেবল বা সাশ্রয়ী হবে। ওকে, সো দ্যাটস প্রিটি গুড, থ্যাংক ইউ মিস্টার আমজাদ। এখন হচ্ছে মিস্টার রফিক, উইথ মিক্সড ইউজ নেইবারহুডস, এখান থেকে পড়েন দেখি। স্যার শুনতে পাচ্ছি, পড়ুন দেখি। We mixed use neighborhoods, the need for travel decrease, while also reduce congestion if we ensured that each neighborhood had a decent school. Then children could walk or cycle to school, making them healthier and happier while dramatically reducing congestion. Fewer car would also mean more space for canal, park, playground, and urban trails. All of which make for more livable and color cities with less flooding. Sure, we can continue to try to tinker around the edges, maintaining our car dependency while hoping that somehow congestion will magically decrease. We can continue to complain about traffic more for those lots of road crashes and build ever more impressive moments to our love affair with the automobile. Okay, thank you so much. So let's see কি আছে।
But okay, with mixed use neighborhoods, the need for travel, with the need for travel decreases, which also reduce congestion. If we ensure that each neighborhood had decent schools, then children could walk or cycle to school, making them healthier and happier while dramatically reducing congestion. Fewer cars would also mean more space for canals, parks, playgrounds, urban trees, all of which make for livable and cooler cities with less flooding. Sure, we can continue to try to tinker around the edges, maintaining our car dependency while hoping that somehow congestion will magically decrease. We can continue to complain about traffic, mourn those who lost to road crashes, and build ever more impressive monuments to our love affair with the automobile. So, Mr. Rafiq, translate please. ট্রান্সলেট করবো স্যার? উইথ মিক্সড ইউজ নেবারহুডস, স্যার এখানে কি মানে প্রতিবেশীদের মিশে হচ্ছে এটা দ্য নিড ফর ট্রাভেল ডিক্রিজ। এটা হচ্ছে কি দ্য নিড ফর ট্রাভেল ডিক্রিজ। এখানে হচ্ছে স্যার ভ্রমণ কমানো, তাদের প্রয়োজন ভ্রমণ কমানো আর কি। উইচ অলসো রিডিউস কনজেশন, সাথে কমানো হচ্ছে যানজট। ইফ উই এনশিওর দ্যাট ইচ নেবারহুড, যদি আমরা সন্দেহজনক হয়ে যান প্রতিবেশী হ্যাড ডিসেন্ট স্কুল। স্যার ডিসেন্ট এখানে কি বোঝানো হয়েছে? ডিসেন্ট হচ্ছে ভদ্র, মোটামুটি ভালো লেভেলের, এটার কথা বলা হচ্ছে। যদি আচ্ছা, ভালো স্কুল আপনার থাকে, বলে না যে ভালো স্কুল থাকতে হবে, গার্ডিয়ানরা তো এটা আচ্ছা খোঁজে। স্যার দেন ভালো চিলড্রেন কুড, সংস্কৃতি ছিল কি? ওকে স্যার, দেন চিলড্রেন কুড ওয়াক অর সাইকেল টু স্কুল। পরে শিশুরা পারবে হাঁটাচলা করতে অথবা সাইকেল দিয়ে স্কুলে যেতে আর কি। মেকিং হ্যাঁ, দেম হেলদার এন্ড হেপার হ্যাপিয়ার। while dramatically Happier. happier happier will dramatically reducing congestion. তাহলে মেকিং দেম হেলদার, হ্যাপিয়ার এখানে কি বোঝানো হচ্ছে? আরো খুশি, খুশির সুখী। কম্পারেটিভ ফর্ম। আচ্ছা, তাদের হবে তাদের জন্য এটা হবে কি বলে স্বাস্থ্যজনক অথবা খুশি খুশি, যদিও সুখী হবে। নাটকীয়ভাবে কমতেছে যানজট। এবং ফে- নাটকীয়ভাবে fewer- যানজটটাকে কমিয়ে দেবে। fewer car would also mean more space. কিছু গাড়ি কম গাড়ি মানে, হবে কম গাড়ি মানে বোঝাবে আরো জায়গা হবে কিসের জন্য? খালের জন্য, পার্কের ক্যানেল জন্য, মানে খাল, পার্কের জন্য, প্লেগ্রাউন্ড খেলার মাঠের জন্য, এন্ড উর্বার ট্রিজ মানে আরবান শহরতলি ট্রিজ, গাছের জন্য। শহরের গাছের জন্য, আরবান ট্রিজ। তারপর Yes, sir. All of which make for মোর লিভেবল অ্যান্ড কুলার more সিটি। access flooding. So flooding তো বন্যা। বন্যা, হ্যাঁ, এবং এটার কারণে হচ্ছে আরেকটু বসবাসযোগ্য এবং ঠান্ডা সিটি হবে, যেখানে বন্যার পরিমাণটাও কমবে বা জলাবদ্ধতাটা কম হবে। ফ্লাডিং শুধু বন্যা না, জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে কিছুটা বোঝায়। বৃষ্টি হলে তো ঢাকা শহরে পানি জমে যায়, এটার একটা ব্যাপার আছে, ঢল নামে। ওকে, তারপর Sure, we can continue to try to tinker around. অবশ্যই আমরা we can continue, আমরা আবার পুরোটা পুনরায় একসাথে চেষ্টা হবে। করতে পারি tinker around টিঙ্কার the অ্যারাউন্ড এজেস, edge. এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজের জায়গায় পড়ছে যে টিঙ্কার অ্যারাউন্ড এজেস। হ্যাঁ, মানে আমরা একটু টিঙ্কার মানে হচ্ছে খোঁচাখুচি করা, যে আমরা অ্যাপ্লাই বিভিন্ন যে এক্সপেরিমেন্ট করে না, যে আইডিয়া নিয়ে, সেটা করতে পারি। Maintaining our car dependency while hoping that somehow congestion will magically decrease. আমাদের গাড়িগুলো আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি। ডিপেন্ডেন্সি, আমরা আমাদের গাড়ির উপর নির্ভরশীলতাটাকে ধরে রাখতে পারি এবং আশা করতে পারি যে জ্যামটা, আশা করতে পারি যে কোনো কারণে জ্যামগুলো আমরা আর কমাতে পারি আর কি, জাদুকরীভাবে কমাতে পারি। যা ম্যাজিক্যালি এগুলো কমে যাবে, নিজে নিজেই কমে যাবে, এটা বোঝানো হচ্ছে। সামহাউ কনজেশন উইল ম্যাজিক্যালি ডিক্রিজ, এটা নিজে নিজে ম্যাজিকের মতো কমে যাবে। তারপর we can continue to complain about traffic. আমরা পারি শুরু করতে কমপ্লেন যানজট নিয়ে কমপ্লেন করতে পারি, মানুষও বলতে পারি আরে রাস্তায় জ্যাম, এই সেইগুলো বলতে পারি। আর mourn those lost of road, এখানে কি mourn, মরণ মানে হচ্ছে শোক, শোক প্রকাশ করা, যাদেরকে আমরা হারিয়েছি রোড ক্র্যাশের মধ্যে, তাদের আমরা তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতে পারি।
Okay, sir. And build ever more impressive moments to our love affair with them automobile এবং তৈরি করতে পারি আরো ইমপ্রেসিভ আকর্ষণীয় মুহূর্ত টু আওয়ার লাভ অ্যাফেয়ার আমাদের ভালোবাসার যুক্ত সেই অটোমোবাইল কি স্যার এই অটোমোবাইল গাড়ির সাথে আমাদের যে ভালোবাসা সেটা প্রদর্শন করার জন্য আরো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে পারি আমরা। করতে পারি। ইয়েস। হ্যাঁ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ফাইনাল যে একটা প্যারা আছে, লেটস সি। ওকে, মিস জিমি ইজ নট দেয়ার, আই থিঙ্ক ইজ নট অ্যাভেলেবল এট দ্য ভেরি মোমেন্ট। হ্যাঁ, মিস্টার রাজীব বলুন। Maintaining our car's deficiency while hoping that somehow consumption will magically decrease. And maintaining our car's deficiency এটা আমাদের কি বোঝানো হয়েছে? আমাদের গাড়ির প্রতি নির্ভরশীলতা সেটা ধরে রাখতে পারি। এখানে একটা মজা করেছে যে আমরা চেষ্টা করতে পারি, আমরা একটু খোঁচাখুচি করব চারপাশ দিয়ে, এবং আমরা আমাদের যে গাড়ির প্রতি নির্ভরতা আছে সেটাকে ধরেও রাখতে পারি এবং আশা করতে পারি যে জ্যামটা নিজে নিজে চলে যাবে, গায়েব হয়ে যাবে। আমরা ডিফিসিয়েন্সি মানে নির্ভরতা বোঝানো হয়েছে নাকি? এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি, ডেফিসিয়েন্সি না, ডিপেন্ডেন্সি, নির্ভরতা। ওকে, এটা হচ্ছে নির্ভরতা। ওকে, সো ফাইনাল যে প্যারাটা আছে এটা একটু দেখি কি অবস্থা। অর উই কুড ইমপ্লিমেন্ট মেজার্স দ্যাট, মানে আগেরটা হচ্ছে কি আমরা হাই হুতাশ করতে পারি, গাড়ির উপর নির্ভর করে থাকতে পারি, যে আশা করতে পারি গায়েব হয়ে যাবে, অথবা পরের প্যারাতে আছে, অথবা আমরা কিছু মেজার্স ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, কিছু পদক্ষেপ আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি দ্যাট উড অ্যাকচুয়ালি রিডিউস কনজেশন বাই ডিসকারেজিং অ্যান্ড ডিসএনেবলিং কার ইউজ while also improving our quality of life in numerous ways. Of course, there is a sacrifice, all the convenience that we get or hope to get from cars and motorbikes. But we should also consider that all that we could gain if we greatly reduced our use of individual motorized transport, cleaner air, safety, some peace and quiet, and far more livable streets and cities. Surely those benefits would outweigh the loss of status and imagined convenience. তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি, কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি যেটা আসলেই হচ্ছে জ্যামটা কমাবে, এবং এটা কিভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং বন্ধ করে দিয়ে গাড়ির ব্যবহারটা, এবং পাশাপাশি আমাদের জীবনের যে মানটা আছে, জীবনযাত্রা মানটা, এটা অনেকভাবে আপগ্রেড করতে পারি বা উন্নতি করতে পারি। অবশ্যই এখানে একটা স্যাক্রিফাইস আছে, বা কি বলে এটাকে, স্যাক্রিফাইসের বাংলা যেন কি, আত্মত্যাগ আছে বা উৎসর্গ করার একটা ব্যাপার আছে, যে কিছু জিনিস আমাদের আত্মত্যাগ করতে হবে। সেটা কি, সমস্ত সুবিধা যেটা আমরা পাই বা আশা করি যে পাবো গাড়ি এবং মোটর বাইক থেকে, যে আরামায়েশের ব্যাপারটা আছে, পার্সোনাল বাইক, পার্সোনাল গাড়ি, তো এইগুলো একটু স্যাক্রিফাইসের দিকে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের এটাও ভাবতে হবে যে আমরা যদি অনেক কমিয়ে ফেলতে পারি, গ্রেটলি রিডিউস করে ফেলতে পারি আমাদের ব্যক্তিগত মোটর বাহনগুলোকে যদি কমিয়ে আনতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি পাবো, এটা যদি আমরা কনসিডার করি সেটাও করা উচিত। কি পাবো? আরও পরিষ্কার বাতাস, নিরাপত্তা, কিছু শান্তি এবং নীরবতা, এবং অনেক বেশি বসবাসযোগ্য শহর এবং রাস্তাগুলো। এবং অবশ্যই এই সুবিধাগুলো হচ্ছে স্ট্যাটাস হারানো এবং কল্পিত যে সুবিধা আছে সেটাকে আউটওয়ে করে, মানে সেটাকে হারিয়ে দেয়। ওজন যদি পাল্লায় মাপতে যান, এক পাল্লায় যদি হচ্ছে গাড়ি আছে, আমার স্ট্যাটাস আছে, এটা মেনটেন করেন, বা গাড়ি আছে বলে আমার অনেক সুবিধা আছে, এই সুবিধাগুলো এক পাল্লায় রাখেন। আরেকদিকে যদি আপনার ওই ক্লিনার এয়ার, সেফটি, পিস অ্যান্ড কোয়াইট এবং বসবাসযোগ্য নগরী যদি চিন্তা করেন, পাল্লাটা ভারী হবে কিসের দিকে? ওই সুবিধাগুলোর দিকে, পার্সোনাল গেইনের দিকে না। এটার কথাই বলা হয়েছে। এবং ডেবরা এফ্রাইমসনের পরিচয়টা দেওয়া হয়েছে। উনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ ওয়েলবিং অ্যান্ড অথর অফ বিয়ন্ড অ্যাপোলজিস ডিফাইনিং অ্যান্ড অ্যাচিভিং অ্যান্ড ইকোনমিক্স অফ ওয়েলবিং। ওকে, সো দ্যাট টেন্স আর আর্টিকেল, এবং আশা করি ধারণা করতে পারছেন যে পরবর্তী দিনের টপিকটা কী হবে। যে ট্রাফিক জ্যাম, আপনার যে যে শহরে আছেন সেই শহরে ট্রাফিক জ্যাম কমানোর পেছনে আপনাদের কি কি প্ল্যান আছে বা কি কি জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে, সাজেশন আছে, সেটা একটু আমরা ডিসকাস করতে পারি এবং প্রেজেন্টেশন শুনতে পারি, রাইট? উই ক্যান ডু দিস। ওকে, সো এটাই থাকছে নেক্সট দিনের টপিক। হ্যাঁ, মিস্টার রাজীব, টেল মি। পয়েন্ট নাম্বার, বাট দ্য অপোজিট ইজ অলসো ট্রু। এই প্যারার ভিতরে স্যার, হোয়াইল সিমেন্ট
সিমultaneously একটা হতো while simultaneously একই simultaneous সাথে মানে দুটো কাজ একসাথে করতে হবে, যে একই সাথে কি করতে হবে, ওই পার্কিং লিমিট দিয়ে দিতে হবে, চার্জ লাগাতে হবে, লিমিট করে দিতে হবে, এবং পাশাপাশি কি করতে হবে একই সাথে, এটা কিন্তু একপক্ষীয় কাজ না, হ্যাঁ, এটা পাশাপাশি কি করতে একই হবে সাথে আপনার একই সাথে পাবলিক ট্রানজিট মানে হচ্ছে গণপরিবহনের কোয়ালিটি বাড়াতে হবে, হাঁটা চলা এবং সাইক্লিংটাকে আরও সুবিধাজনক, আকর্ষণীয় এবং নিরাপদ করতে হবে। মানে একটা করে ফেললে হবে না যে আপনি রাস্তায় গাড়ি বন্ধ করে দিলেন কিন্তু গণপরিবহন অবস্থা খুব বাজে, আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে উঠতেই পারেন না। মানুষ কেন হচ্ছে প্রাইভেট পরিবহনে যাতায়াত করে, অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এই জিনিসগুলো উন্নতি নাই দেখে। সাইক্লিংয়ের জন্য সুবিধা করে দেন, হাঁটার সুবিধা করে দেন, মানুষ গাড়ি নিয়ে বেরোবে কেন, তাই না? এই জন্য একসাথে দুটো কাজে আগাতে হবে। ওকে, এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা। So this will be all for today. Thank you for staying here and reading this article with me. So I'll be back again with a new discussion about how to reduce the traffic jam and how to solve it. So until we meet again, stay safe, keep learning, and have a good time. Enjoy the